This conference will now be recorded. Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome. Namaste, Neera Good Kishore-ji. morning. She is Good the afternoon, state sir. president. She is the state president of Telangana Praja Samithi. Welcome you back, madam. Another important show we are doing series. Last time we could do a great show on how important women's issues in Telangana were when you compare it to something else. ఇక్కడ తెలంగాణలో ఇబ్బంది పడేటువంటి మహిళలు కానీ ప్రజలు కానీ అది ముఖ్యమా లేక పాలకుడు కుటుంబము ఆ పాలకుడు కుటుంబం చుట్టూ చేరి మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు మిగతా వారందరూ ఢిల్లీకి పయనం కావడం హస్తినాపురం పయనం కావడం అది ముఖ్యమా ఈజ్ ఇట్ సో ఇంపార్టెంట్ దట్ ఆల్ దోస్ క్యాబినెట్ ఇంక్లూడింగ్ క్యాబినెట్ ఎవ్రీవన్ they have migrated to Delhi. Why? Because KD Kavita was supposed to attend a ED inquiry. Fine. When they called 10th, there was a dharna which they have done on women reservation. Now till this day we don't know what happened to that dharna. There is no word. So that is the reason why doubts are raised. Why did you do that dharna? What happened to that dharna right from 2014 to 2023? How many ministers were sworn in? And what happened to original TRS MLAs? Why they were not inducted into cabinet? TRS టికెట్ మీద గెలిచినటువంటి మహిళలను మీరు క్యాబినెట్ లో ఎందుకు తీసుకోలేదు 2014 నుంచి 2023 వరకు అప్పుడైనా ఉపసభాపతి ఒక ఆమె ఉండేది సిద్దిపేట మన ఆ నార్త్ తెలంగాణ నుంచి వారికి కూడా ఈసారి అవకాశం ఇవ్వండి అంటే కేవలం కూతురు మన కుటుంబము దానికోసమేనా ఈరోజు రాష్ట్రం ఎన్నుకున్నది పార్టీని ప్రభుత్వాన్ని అనే సందేహాలు వచ్చే వేళనే ఈరోజు షో చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ షో కూడా మళ్ళీ వారు తెలంగాణ ప్రజా సమితి అసలు మొదటి నుంచి వాళ్ళ తండ్రి గారి నుంచి మొదలుపెట్టి కిషోర్ గారి నుంచి మొదలుపెట్టి ఎన్నో త్యాగాల ఫలితం ఎంతో మంది జీవితాలు పనంగా పెట్టి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణలో నీళ్లు నిధులు నియామకాలు కేవలం ఒకరికేనా కొందరికేనా is it only some who try to enjoy all the resources? For that sake we have elected a party to rule us. How is that? So many journalists were arrested. Both wife and husband were killed in your own North Telangana, Mr. Chief Minister. You are the law and order minister. What happened to that case? Was she not a women advocate? Did Kavita, KD Kavita and all those, did they go and protest there? Did they raise their voice? Jubilee Hills rape case, did they raise their voice? Baby Sumedha fell into Nala. Your police did not register a case. They had to go to court. Court gave a direction. Only then they released postmortem report. Postmortem report clearly what was there. And then mayor, he made fun of it. Then what was KTR doing? Is he not the municipal administration minister? Ms. Kavita and all mayor and all corporators? Why you did not raise your voice? Children were washed away. So many rapes against children, women of all ages. I'm not saying the facts are there. When intermediate students committed suicide, whose mistake was that? Globarina. Who is behind Globarina? Did you raise your voices? RTC. They have committed suicide. RTC కార్మికులు వారు ఆత్మత్యాగాలు చేశారు మా పరిరక్షించాలే ఆస్తులను అక్కడ విధవలు అయిపోలేదా వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు మహిళలు వారిని పలకరించారా అమ్మా కేవలం ఒక్కరికి కేవలం ముఖ్యమంత్రి కూతురు ఆమె ఎమ్మెల్సీ ఓడిపోయింది నిజామాబాద్ లో అయినా మళ్ళీ తండ్రి గారు పిలిచి తనకే ఇచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చారు అనే ప్రశ్నలు కూడా వస్తాయి ఎందుకంటే ఇది రాజరిక పాలన కాదు కదా ఇది ప్రజాస్వామ్యం కదా పీపుల్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ autocracy, this is not a kingdom, this is a people participatory constitutional democracy wherein people citizens are the constitutional authorities. You are just elected by them. You are just a custodian, you are just a trustee of their properties, natural resources. You are supposed to make laws. మీరు చట్టాలు చేయాలి చట్టసభల్లో సంక్షేమం అభివృద్ధి అది కూడా ఎట్లా పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో పాలన. You should make laws for what? For welfare and development in a transparent and accountable way.
Is this happening in Telangana? Why all of a sudden cabinet? Because all cabinet ministers, MLAs, you are under oath on the constitution, including mayors and corporators. Every citizen has got a right to ask you. How can you be discriminatory when so many things happened in Telangana right from 2014 till 2023? Why you did not protest then? All of a sudden, why you did this protest against the ED issuing notice to MLC Kavita? In which way Telangana people are concerned? Where is a constitutional violation? How many of them were arrested by you midnight? Right from Kodandam, you broke the doors, including Revant Reddy, all political leaders. The other day, Neera Kishore was protesting Brahmananda Reddy Park. Why did you name him behind that name park on his name? He has committed so many atrocities. They said they released the details also the atrocities on Telanganites. Did you allow them permission? All of a sudden, you go and protest in front of Raj Bhavan. The same Raj Bhavan governor, she said, my phone is being tapped. Telephone tapping is not a big crime. All those Mahilalal, all those women, politicians and corporators and mayor, is it not a crime? Infringement of right to privacy and right to life. Article 21 and then Puttaswamy judgment flowing into that. And is it not against the Telegraphic Act? And again, when she was abused by your own MLC, where were you? సో లైక్ దాట్ సో మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇట్లా ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి. ఒక మాట చెప్పండి మేడం, నేను కొన్ని చూపిస్తాను. అదే ముఖ్యమంత్రి గారు కేడి కవిత గారు ఇక్కడ నుంచి ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడికి రాగానే మరి ఏం జరిగిందో తెలియదు, వారు అస్వస్థకు గురైనారు. వారు తొందరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటా ఉన్నాము. వీఆర్ ప్రేయింగ్, అవర్ బెస్ట్ విషెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఎ స్పీడీ రికవర్ ఆఫ్ అవర్ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్. వై హీ ఫెల్ సిక్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్, గాడ్ నోస్ వై. Okay. యా To మేడం, start ప్లీజ్. with, first, I wish our Chief Minister a speedy recovery. Hope he Yes, gets well soon. we should. And then we will start on a very positive note. I will like to congratulate the Indians for achieving the twin Oscar awards for the Elephant Whisperers and for Natu Natu. నాటు Yes. But coming to Telangana, Telanganalo ఒక్కటే మహిళ, 4 crores population, but there is only one woman, Kavita madam, whose dignity has to be preserved, whose honor has to be preserved. Nobody can say anything against her. What the gentleman said is wrong. You cannot make that statement. But Sabita Indra Reddy garu ఒక్కసారి జూబ్లీ హిల్స్ రేప్ కేసులో ఒక్కసారి ఒక్క వర్డ్ చెప్పలేదు. డాక్టర్ ప్రీతి ఆత్మహత్యకి ఒక్క వర్డ్ చెప్పలేదు. బట్ just on these words of one person, the entire state burst into flames. వాళ్ళ ఆడవాళ్ళు కాదు. Dr. Preeti is not a lady. Was she not a woman? That underage minor girl who was raped by your party supporters, children, and who are today going free in the roaming free, and according to some reports they have also gone left the country. Was she not a daughter of Telangana? Was not her respect, honor to be preserved? Is only Kavita's respect that has to be preserved by the people of Telangana? What about the girl in DAV who was sexually molested? You never said a word. There was the mayor never said anything. And yesterday again there was an incident of a dog biting and injuring 16 people in Dilsukh Nagar. Maybe if the mayor madam had spent some time in the GHMC office looking at the situation that the citizens of Telangana, Hyderabad are facing,
because of the dog menace, because of rat menace, which the GHMC is supposed to control, maybe this incident wouldn't have happened. But to please her party boss, she had to sit in front of Raj Bhavan for one day, the same time which could have been allotted, given to the people who elected her to work for their welfare. Instead, she is sitting in front of the Raj Bhavan, posting posters on the Raj Bhavan wall saying that women's dignity is at stake. Why is it only Kavita madam whose dignity is at stake in Telangana? Other women don't have any dignity? And see, there is a question. ED has called Kavita for questioning. Calling for questioning does not mean that you know relocate the entire ministry, entire cabinet to the center. What happened to the state? 2 days, the entire state machinery is stalled because Kavita is responding to questions by the ED. If she is right, if she is not guilty, then she will be proved. What is the need for all these people to sit on dharna for there to be a tamasha in Delhi? And So as those far who, as protesting, the right to protest is a fundamental right. Right to raise your voice is a right guaranteed by the constitution. But for the last 9 years, the people of Telangana, especially the political opponents in the political parties in Telangana, don't have that right. including people, journalists Yes, are picked up overnight. people can't raise their voice. జర్నలిస్టులు మిగతా Last week వాళ్ళందరూ రాత్రి we రాత్రి అరెస్ట్ చేసిండ్రు కదా, రాత్రి రాత్రి అరెస్ట్ చేసి మెజిస్ట్రేట్ ముందు పెట్టి జైల్లో పడేసిండ్రు. మీరు అప్పుడెక్కడ పోయినాయి? అప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడలే ఈ మంత్రులు వీళ్ళందరూ? ఎంత మందిని no, భయభ్రాంతులకు and గురి forget, చేశారు. there is no if there is a protest, if Kodandaram is going to protest, he has been given permission by the police, he has been granted permission by the court, then you arrest him in the middle of the night. డోర్స్ బ్రేక్ Is చేసి he a terrorist? Is he a murderer? రేవంత్ రెడ్డి He is a political activist. You cannot treat a person like a terrorist. If you call him for questioning, he will come at the allotted time, at the allotted place. You don't have to come barge into his house at 2 o'clock, 3 o'clock in the night of political workers and say, okay, you are against the government, we'll arrest you. That is wrong. That is unconstitutional. సేమ్ థింగ్ అగేన్స్ And రేవంత్ then we రెడ్డి. will again పాపం stay on రేవంత్ the రెడ్డి issue. కూడా First, let us complete the issue of the dignity of women. Then we will go to other issues. There ప్లీజ్ is గో the issue of Telangana Sarpanch complaining against the MLA. Now, by process, if the people, if BRS is so worried about the dignity of women, except Kavita, then it would have had an inquiry on the sitting MLA. Instead of that, they said, okay, you settle this between you both. What can a sarpanch do against an MLA? The MLA goes and says, okay, I'll give 25 lakhs for development. Did the lady ask him for money? She asked for justice. Justice cannot be compared with money. Women's dignity cannot be compared with money. There is a saying of Bala Saheb. He said, no woman can compromise her dignity. There is no price that you can pay for the safety of one's life. There is no price that is there for a woman's dignity. You harass that lady and then you go to her house and tell her, okay, I have apologized, you apologize. Why should the lady apologize? She asked for justice, and what the government has done, what the BRS has done, they said you settle the issue. The MLA again went to her house. He went with press. It is not right, no? You should have inquired, you should have suspended him pending an inquiry. That is the right way. చట్టాన్ని వాళ్ళ That చేతిలోకి lady తీసుకుంటారు. Sarpanch has no dignity. గౌరవ Preeti మర్యాద has no లేకుండా dignity. అవును Baby మిస్టర్ Sneha has no dignity. The poor girl who was gang raped, she has no dignity. Only lady who has dignity, who has self-respect, who has to be protected is Kavita. And these were all physical acts.
for which the government has not taken any action. But just making a statement that gentleman is he's wrong. But physical act versus making a statement, there is a difference. Then coming to the breakdown of the constitution in Telangana, it is very sad. Last week we requested permission to release a poster saying that the KBR Park, Kasu Brahmanand Reddy Park, should be renamed. We would like to inform the Chief Minister, in case he doesn't know the history of Telangana, that in 1969 Jai Telangana movement, 369 students were killed, shot at sight on the orders of this man, Kasu Brahmanand Reddy. In the history of India, there is only one other incident which parallels this, and that is the Jallianwala Bagh killing by General Dyer. You have this park named after the General Dyer of Telangana, Kasu Brahmanand Reddy, and when Telangana Praja Samithi wants to protest that you rename the park, the government doesn't give us permission. Now, is this right? You go to your MLA, your ML, your GHMC mayor sits in Dharna in front of Raj Bhavan. That is not a security violation for the governor's life. Anybody could have gone along with this group and then they could have barged into the Raj Bhavan and created havoc. There are intelligent reports that ISI is making inroads in Telangana. You are apprehending on a regular basis terrorists who have been trained by ISIS, who are taking refuge in Telangana. Any of them could have infiltrated this and then attacked Raj Bhavan. Who would have been responsible? Such acts, politics is at a different level, but security is national security, state security, they are to be taken seriously. If the GHMC mayor had wanted to protest, she could have sat at Dharna Chowk where everybody, all political parties sit. What was the need to sit for Dharna in front of Raj Bhavan? Just because you are BRS, you have the right to break all rules that your government has laid out? Why didn't you sit at Dharna Chowk? Why sit at Raj Bhavan? Tomorrow, if TPS sits on Dharna at Raj Bhavan, will you keep quiet? Will your government keep quiet? Will your police force keep quiet? Tomorrow, if TPS sits on a Dharna at KBR Park, saying that we want it renamed as Telangana Martyrs Memorial Park, which is justice for the people of Telangana and justice for Telangana martyrs, will you ask your police not to touch us? No. You will arrest us. Even in front of Chief That Minister's is house. not right. You That go is there, not constitution. You are running an unconstitutional government. And we yeah. come to the ED probe also now. That I'll just play some photos so that Okay, that will do that. yeah, that will add to your this thing. Are you able to watch it? Yes, I can see it. So this is what Telangana Praja Samithi has been demanding, to rename Kasu Brahmanandi Park as Telangana Martyrs Park or Memorial Memorial Park. Park. So these are the visuals. This is Telangana Praja Samithi, which has been demanding KBR Park Kasu Brahmananda Reddy, General Dyer of Telangana. KBR gave orders for the massacre of Telangana agitators when they were fighting for their legitimate right. So this is the record. They have gone on record. More than 369 people, including children, killed in police firing. Then how can you name this as Kasu Brahmananda Reddy Park? KBR Park in the heart of the city, Banjara Hills. Just showing some. నువ్వు దొంగతనం చేసి దొరికిపోయి నగ్నంగా పచ్చిగా పట్టుబడి ఇలా అరిసి పెడబొబ్బ పెట్టి గాయ చేసి ఏదో చేద్దామనుకుంటే ఇక్కడ భయపడే వాళ్ళు ఎవరు లేరు.
నీ పెదబొబ్బలు నీ అరుపులు ఇవాళ మొత్తం గ్రామాల సంద నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా నీ బతికేందో నీ రాజకీయాలేందో నీ లుజ్జా పనేందో నీ లత్కోర్ పనేందో మొత్తం దేశానికి తెలిసిపోయింది. ఇలా తెలంగాణ సమాజం కూడా. So netizens, you see how they try to give you the videos. They have played the videos. It's not me. And here is another report. We were wishing speedy recovery for our Honorable Chief Minister. Here, this is the report. They said CM KCR admitted to AIG Hospital, Gachibowli, after developing abdominal discomfort today morning. A small ulcer was found in the stomach, which is being managed medically. We hope he is managed medically and he overcomes this at the earliest. So DRTSPR channels and our honorable guest also wish him a speedy recovery. And then I'll show you that justice last here it's Sabita Madam garu kuda emanaru ఇంత వరకు అందరం కూడా వెన్నంటి ఉండి కవిత లాంటి సోదరి, ఎందుకంటే ఈ రోజు తను ఒక్కటిగా వచ్చి ఇక్కడ మొదలుపెట్టిన ఈ కార్యక్రమం తప్పకుండా మోడీ గారి గద్దె దిగేంత వరకు, ఎందుకంటే మహిళలను చాలా తక్కువ అంచనా వేస్తా ఉన్నాడు. వంటింటి నుండే మోడీ గారి పతనం స్టార్ట్ అవుతా ఉంది. మహిళా సోదరి మనల చేతులనే ఈ రోజు మోడీ గారి గద్దె దిగడం సాధ్యం. మరొక్కసారి ఇప్పటికైనా ఇచ్చిన మాటకు నిలబడి పార్లమెంట్ లో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టి మహిళల పట్ల మీకున్న చిత్తశుద్ధి నిరూపించుకోవాలని మరొకసారి కోరుతూ, మరొకసారి కవిత గారికి భగవంతుడు ఇంకా శక్తినివ్వాలని, ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్ఫుల్ గా పూర్తయ్యేంత వరకు వెనక్కి తగ్గొద్దని మరొకసారి మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మరి ఈ రోజు ఏమైందో మరి ఇంతవరకు మరి మళ్ళీ ఆ రోజు అయిన తర్వాత కానీ సవితా ఇంద్రారెడ్డి గారు కానీ వాళ్ళందరికీ తెలవాల్సింది ఏంటంటే 2004 అప్పుడు వాజ్పేయి ప్రభుత్వం మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించాలని ఆమోదం కూడా నాకు తెలిసి సభ ఆమోదం తెలిపింది అనుకుంటా. దాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు ఒక నాకు తెలిసి అయితే యూపీఏ కానీ ఇప్పుడున్న మోడీ ప్రభుత్వం కూడా ఇన్ని సంవత్సరాలు దాన్ని కూడా తాత్సారం చేసి కూర్చున్నాం. ఆల్రెడీ వాజ్పేయి బీజేపీ అప్పుడు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం పాస్ చేసింది. ఇఫ్ మై మెమరీ సర్వ్స్ రైట్. If I am wrong, I stand to be corrected. So that India BJP, it has already, I think they have legislated it in the houses of parliament, or maybe the bill has been sent to the selective committee, but the due process was initiated during our honorable Prime Minister Mr. Vajpayee time. Yes. చాలా ఉంటాయి. అసెంబ్లీలో కౌన్సిల్లో పాస్ చేసిన బిల్లులని ఇప్పటిదాకా గవర్నర్ ముద్దు కింద పెట్టుకుని ఆ ఫైల్ ఎందుకు కూర్చుంటుందని నేను అడుగుతా ఉన్నా. జవాబు చెప్పు మేడం. నువ్వైతే బాగానే ఉత్తావు కానీ లైంగిక వేధింపులు ఇక ఎలా వస్తే అలా, తనకి నోటికి ఎలా వస్తే అలా మాట్లాడతాడు. మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము, మీ మీద అభిమానం, మీ మీద కోరిక, పలానా పర్సన్ రమ్మంటున్నాడు, ఏంటి మీ రెస్పాన్స్ ఏంటి? ఈ డ్రామాలు చాలా చూసాం మేము. మీలాంటి కుక్కలు చాలా ఉంటాయి. అసెంబ్లీలో కౌన్సిల్లో పాస్ చేసిన బిల్లులని ఇప్పటిదాకా గవర్నర్ ముద్దు కింద పెట్టుకుని ఆ ఫైల్ ఎందుకు కూర్చుంటుందని నేను అడుగుతా ఉన్నా. జవాబు చెప్పు మేడం. నువ్వైతే బాగానే ఉత్తావు కానీ లైంగిక వేధింపులు ఇక ఎలా వస్తే అలా, తనకి నోటికి ఎలా వస్తే అలా మాట్లాడతాడు. మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. విన్నరా మేడం? జస్ట్ ప్లేయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని బికాస్ వీఆర్ నాట్ అందరు పంపించిన అన్ని ప్లే చేయడానికి రాదు, కొందరు అర్థం చేసుకోవాలా. ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇది కూడా కొన్ని పంపించారు, వీళ్ళు తీసేస్తున్నాను. ఆ కవిత ఆడిటర్ ఎవరైతే బుచ్చిబాబు ఉన్నారో ఈ బుచ్చిబాబును అరెస్ట్ చేయడం వల్ల కవితతో పాటుగా కేటీఆర్ సన్నిహితులు గాని కల్వకుంట్ల కవితకు ఎవరైతే కుటుంబానికి దగ్గర ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఆడిటరే అన్ని లెక్కలు చూస్తాడనేది ప్రధాన, ఇదంతా పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంది, అందరు ఎవరైనా చూసుకోవచ్చు, చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే కవితకు సంబంధించిన ఆస్తులు, ఇది ఇక్కడ వినండి, ఏంటంటే కవితకు సంబంధించిన ఆస్తులకు కూడా ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ డైరెక్టరేట్, ఒక్కసారి ఒకటి ఏంటంటే కవితకు సంబంధించిన ఆస్తులకు కూడా ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ దగ్గర ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఆడిటరే, కేటీఆర్ సన్నిహితులు గాని కల్వకుంట్ల కవితకు ఎవరైతే కుటుంబానికి దగ్గర ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఆడిటరే అన్ని లెక్కలు చూస్తాడనేది ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే కవితకు సంబంధించిన ఆస్తులకు కూడా ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ డైరెక్టరేట్ దగ్గర నేను సంపాదించిన ఆ ఆస్తులు కవితకు సంబంధించి ఎన్ని రకాల ఆస్తులు ఉన్నాయి, దానికి ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ డైరెక్టరేట్ కి వాళ్ళకు
ఒక కంప్లైంట్ వెళ్ళింది. ఆ కంప్లైంట్ లో భాగంగా వాళ్ళకి ఇచ్చిర్రు అనేది ప్రధానంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. దాంట్లో ఆ కవిత ఆస్తుల విషయానికి సంబంధించి విచారణ జరిపించాలి అంటూ కూడా అక్కడ ఏం చేసిర్రు అంటే ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చిర్రు. ఇగో ఇక్కడ కంప్లైంట్ చూడండి. ఇక్కడ యువర్ కైండ్లీ మెయిల్ దట్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత డాక్టర్ ఆఫ్ కె చంద్రశేఖర్ రావు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఐ గ్రేటర్ సమ్మన్ హియర్. ఇగో ఇలా పూర్తి స్థాయిలో ఏమున్నది అంటే ఇది 25/5/2021 రోజున డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కి లేఖ పెట్టిల్లు. ఏమని పెట్టిల్లు? షామీర్పేటలో గెస్ట్ హౌస్ ఉన్నది 8 ఎకరాలలో కవితది. అదే విధంగా శంకర్పల్లిలో ఫామ్ హౌస్ ఉన్నది 6 ఎకరాలు. నియర్ బై IKFI కాలేజ్ దగ్గర ఉన్నది. ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఉన్నది రామానాయుడు స్టూడియో దగ్గర. నందిని హిల్స్ దగ్గర ఫ్లాట్ ఉన్నది 2000 SFT కి. అదే విధంగా డైమండ్స్ ఉన్నాయి. డైమండ్స్ అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వినీత దగ్గర ఉన్నాయి. దాంతో పాటు కిక్ బ్యాంక్ ద్వారా ఫార్వాంగ్ కంపెనీ నుండి చాలా రకాలుగా వచ్చినాయి. ఆ తర్వాత మేజర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇగో న్యూ హౌస్, దీనికి సంబంధించి గంగుల కమలాకర్ మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి, అదే విధంగా ఆ తెలంగాణ బొగ్గుగా కార్మిక సంఘం నుంచి వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యిండు, ఇల్లు కట్టించిండు అనేది ప్రధానంగా చర్చనీయాంశం. ఇది ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశంగా మారుతుంది. ఇక మరొక అంశం ఏంటంటే ఇది కవిత తెలంగాణ ఉద్యమంలో నాకు ఇల్లే లేదని చెప్పింది. ఇప్పుడు రాజబంగ్లాల ఫోటోలు ఇవి కవిత రాజబంగ్లాలు ఇవన్నీ నేను నిన్న సంపాదించిన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ డైరెక్టరేట్ దగ్గర ఇవి నాకు దొరికింది. రైట్. ఇక ముచ్చట ఏంటంటే దీంట్లో కవిత అరెస్టుకు సంబంధించి కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ ఎందుకు ఉండకూడదు? 100 కోట్ల బేగంపేట విమానాశ్రయం అనేది కేవలం అక్కడ నుంచి నల్ల డబ్బును తరలించే అందుకే అక్కడ విమానాశ్రయం పనిచేసే విధంగా ఉన్నది అనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇక్కడ ఏంది అంటే వీళ్ళిద్దరు ఇట్లలో ఎవరున్నారంటే కేజ్రీవాల్ ఫేస్ టైం కాల్ లో మాట్లాడిండు. కవిత ఢిల్లీలోని చాలా హోటళ్లలో డైరెక్ట్ గానే భేటీ అవ్వడం, తర్వాత కవిత ఇంట్లో కూడా జరిగింది. ఈసారి సిబిఐ రెండోసారి కూడా వాళ్ళకు నోటీసులు ఇచ్చింది. నోటీసులు ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్పింది అంటే ఎప్పుడు అరెస్టు లేకపోతే విచారణ ఎప్పుడు రావాలి, ఏ తేదీనే రావాలి అనేది కవితకి ఇప్పటి వరకు చేయలేదు. ఇదే ప్రగతి భవన్ లో కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావుకు సంబంధించి ఒక అంశాన్ని కూడా చెప్పిండు. కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు ఏమని చెప్పిండు అంటే ఆ పూర్తి స్థాయిలో కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు వాళ్ళ కొడుకు కేటీఆర్ గాని హరీష్ రావు గాని చాలా రోజులుగా ప్రగతి భవన్ లో మంతనాలు జరుపుతున్నారు. ఏమని మంతనాలు జరుపుతారు? కవిత అరెస్టు జరిగితే ఎలా పరిణామాలు ఉంటాయి? నెంబర్ 1, కవిత అరెస్టుతో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి తెలంగాణ ప్రజలలో ఎలాంటి మెసేజ్ వెళ్తుంది? లేదా కవిత అరెస్టు జరిగితే మనకు అనుగుణంగా భారతీయ జనతా పార్టీ మీద ఏ విధంగా బదనాం చేయొచ్చు? లేదు కవితను అన్యాయంగా అరెస్టు చేశారు. గతంలో కూడా తెలంగాణ భవన్ లో ప్లీనరీ సమావేశానికి ముందు ఒక పార్లమెంటరీ సమావేశం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు నా బిడ్డను కూడా ఒత్తిడి చేసిళ్ళు, ఒప్పుకోకపోవడం వల్లనే ఏక్నాథ్ షిండే రూపంలో నువ్వు బీఆర్ఎస్ పార్టీని వదిలేసి రావాలని చెప్తే రాకపోవడం వల్లనే ఇలాంటి కుట్రలు జరుగుతున్నాయనేది టీఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యూహరచన చేస్తుంది. ఇక ఈడీ గాని సిబిఐ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ గాని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ డైరెక్టరేట్ గాని ఏం చేస్తున్నది అంటే ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించి రిటైర్డ్ అధికారులతో నేను మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు చాలా క్లారిటీగా చెప్పిళ్ళు. ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రి గాని కుమార్తె కుటుంబానికి సంబంధించి కానీ ఒక రాష్ట్రంలో పేరున్న ఫ్యామిలీ కానీ చాలా రకాలుగా ఆచి తూచి అడిగేస్తామన్నా దాదాపు 13,645 పేజీల దాంట్లో ఈడీ పత్రాలన్నీ కూడా కోర్టుకు సమర్పించడం, దాంతో పాటు చాలా మంది సాక్షులను విచారించడం, ఆధారాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియాను అరెస్టు చేసినాం. దాంతో పాటు ఫేస్ టైం కాల్ లో కేజ్రీవాల్ మాట్లాడిండు, కవిత నేరుగా మాట్లాడిన హోటల్స్, సీసీ ఫుటేజ్, కాల్ డాటా దాంతో పాటుగా ఉన్నాయి. 10 ఫోన్లు ఎందుకు మార్చిలు, కోట్ల రూపాయల విలువైన ఫోన్లను మార్చడానికి ఆంతర్యం ఏంటి అనేది కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. సో ఓవరాల్ గా ఇద్దరిట్లలో వీళ్ళిద్దరూ అరెస్ట్ కావాల్సింది. ఎందుకంటే తప్పు చేస్తే సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ డైరెక్టరేట్, ఐబీ గానీ ఏదైనా గానీ తప్పు జరిగితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ దగ్గర ఆధారాలు ఉంటే అరెస్టు జరుగుతుంది. కానీ అరెస్టు జరిగిన తర్వాత కేసు నిలబడడం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు ఈ అరెస్ట్ 100 కోట్లు మనకు కనబడది. లిక్కర్ స్కామ్ విషయంలో కేవలం మనకు కనబడింది ఈ ఒక్క 100 కోట్ల వ్యవహారమే కాదు, కనిపించని స్కామ్లు తెలంగాణలో కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి. మియాపూర్ భూముల కుంభకోణం అయితేనేమి, కాళేశ్వరం అయితేనేమి, అదే విధంగా ధరణి వెబ్సైట్ అయితేనేమి, ఇట్లా రకరకాలుగా చెప్పుకుంటూ పోతే పిపిఆర్ గాని రకరకాలుగా చాలా ఉన్నాయి. ఒక్కదాంతో ఇక్కడ ఆగిపోయేది కాదు. నేను ఆర్టీఐ చేసిన ఆర్టీఐ తోని చాలా రకాలుగా కూడా నా దగ్గర ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఆర్టీఐ తోని దాదాపుగా మనకి ఈ వారంలో కూడా వస్తాయి సంచలనాలు. ఆల్రెడీ 2 విషయాలను బట్టబయలు చేసిన, ఇంకో కొన్ని విషయాలు కూడా బయటికి రాబోతాయి. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు ఎన్ని రకాలుగా అంటే అన్ని రకాలుగా తెలంగాణ ప్రజలను ఏ విధంగా ముంచిరి అనేది కూడా చెప్తావు. So this is already there in the public domain. Anyone can watch it. I have seen that. ఎవరైనా చూడొచ్చు. ఎందుకంటే మనము ఇంకా ఇక్కడ ఇది కూడా ఇప్పుడు అపోజిషన్
విపక్షాల నిర్మూలన శాఖ ఐటీ సిబిఐ ఈడీ అనే కార్టూన్ కూడా పంపించారు. మీ క్యాబినెట్ లో వీళ్లకు ప్రత్యేక శాఖ కేటాయిస్తే బాగుంటదని ఇలా రాశాను సార్. విపక్షాల నిర్మూలన శాఖ ఐటీ సిబిఐ అండ్ ఈడీ. So we are neutral. Whatever people send, we are going to play them. And this is మహిళా అధ్యక్షురాలైనప్పటికీ కూడా మా మహిళలకు భద్రత లేదు సార్, రక్షణ లేదు సార్. మా మహిళలను తొక్కేస్తున్నారు సార్. నువ్వు ఆడదాని ఇల్లు కడతావా, నువ్వు ఆడదాని వెట్టెల్లు కడుతున్నావే మొగోళ్ళు ఏంటి అని చెప్పేసి నన్ను దూషించారు సార్. మున్సిపల్ అధికారులు కూడా నువ్వు మొగోళ్ళు లేదని చెప్తున్నావు, నువ్వు మొగోళ్ళు లేదు ఇల్లు ఎట్లా కడుతున్నావు అని సార్ అన్నాడు సార్. నన్ను చీకటిమయంగా మారుస్తూ అడుగడుగునా ఇబ్బంది పెడుతూ విషం చిమ్ముతూ ఒక రాక్షసుల్లా ఈ ఆడపడుచుని ప్రతి రోజు కూడా వేదనకు గురి చేస్తూ నన్ను ముందుకు తడుతున్నారు కానీ లేకపోతే నాకు ప్రతి ప్రోగ్రాంకి కూడా నేను రానని నాకు కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని పద్మనాయక కళ్యాణ మండపంలో జరిగిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో కన్నీరు పెట్టుకున్నారు జెడ్పీ చైర్పర్సన్ కనుగొల్ల విజయ. ఈ రోజు నేను చాలా బాధపడుతున్నాను. గెలిచిన నాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ప్రతి అంశంలో ప్రోటోకాల్ పాటిస్తలేదు. ఇవన్నీ వేరే పార్టీ చేసినా దీన్ని ఖండించండి, దీని తప్పులుంటే చెప్పండి, మేము అది కూడా మళ్ళీ ప్లే చేస్తాం. ఐఎమ్ రైట్ మేడం? అన్ని ఎందుకంటే మనము ఆధారాలతో ఇస్తున్నాం కదా. ఇక్కడ చూడండి, అన్ని పెరిగినాయి. ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాల రూపంలో ఇచ్చి చాలా పెంచాం కానీ ప్రజల మీద భారం మోపలేదు. ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పెంచలేదు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జ్ పెంచలేదు, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జ్ పెంచలేదు, స్టాంప్ డ్యూటీ పెంచలేదు, డెవలప్మెంట్ ఛార్జ్ పెంచలేదు. ఒక్కటంటే ఒక్క పని కూడా ప్రజల మీద భారం మోపే పని ఒకటి కూడా చేయలేదు. ఇవేవి చేయలేకుండానే ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ ఆదాయం పెంచి ప్రజల సంక్షేమ కార్యక్రమానికి కానీ అదే రకంగా డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమానికి కానీ బ్రహ్మాండంగా రెండింటిని కలగలిపి ముందుకు తీసుకు. చెప్పేటోడు చెవిటోడు అయినా కానీ వినడానికి ఇజ్జత్ ఉండాలి కదా. చెప్పేటోడు ఎట్లనే చెప్తాడు, వినడానికి ఇజ్జత్ ఉండదు మనకు. కాబట్టి నిజమేందో మంచేందో దాన్ని దయచేసి విచక్షణ చేయాలి, అర్థం చేయాలి. బస్సు ఛార్జీలు పెరగలేదా, ప్రాపర్టీ ట్యాక్సులు పెరగలేదా, ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జీలు పెరగలేదా, ఏది పెరగలేదు కేటీఆర్ గారు. ఇట్లా ఉంటది. ఇక్కడ ఇంకోటి, ఇది మనకు పెద్దగా స్క్రీన్ మీద రావడం లేదు. కొండగట్టులో 50 మంది అమాయకులు చనిపోతే క్యాబినెట్ భేటీ జరగదు. ప్రీతి చచ్చిపోతే క్యాబినెట్ భేటీ జరగదు. ఆర్మీ జవాన్ చచ్చిపోతే క్యాబినెట్ భేటీ జరగదు. కార్పొరేటర్ విద్యా సంస్థల వేధింపులతో సాత్విక్ చనిపోతే క్యాబినెట్ భేటీ జరగదు. వీధి కుక్కల దాడిలో పసిపిల్లవాడు చనిపోతే క్యాబినెట్ భేటీ జరగదు. కేసీఆర్ సొంత కూతురికి ఈడీ నోటీస్ రాగానే క్యాబినెట్ భేటీ జరుగుతుంది. ఇది ప్రజాపాలన, కుటుంబ పాలన. And then we see this news that the public prosecutor Mr. Rana, ED public prosecutor Nitesh Rana రాజీనామా. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ లో కీలక మలుపు. ఈ వార్త కూడా ఉంది. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఈడీ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ నితీష్ రాణా తన పదవికి రాజీనామా చేశాడు. వ్యక్తిగత కారణాలతో తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. 2015 నుండి స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గా రాణా అనేక ఉన్నత స్థాయి కేసుల్లో ఫెడరల్ ఏజెన్సీకి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఆయన కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి. బట్ హీ సేస్ వ్యక్తిగత కారణాలు, పర్సనల్ రీజన్స్, వారు 2015 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇప్పుడు రాజీనామా చేశారు. ఏదైనా ఒత్తిళ్లు ఉన్నాయా ఏవా అనేది మనం వీఆర్ నాట్ హియర్ టు లీకేజెస్ ఏమైనా అయినాయా, ఎందుకంటే వారు చేసిన కేసెస్లో పెద్ద పెద్దవి ఉన్నాయి. ఎయిర్ ఇండియా స్కామ్, విజయ్ మాల్యా, నీరవ్ మోడీ, మొహెల్ చోక్సీలపై మనీ లాండరింగ్ కేసులు, రాన్బాక్సీ రెలిగేర్ మోసం, స్టెర్లింగ్ బయోటెక్ స్కామ్, పశ్చిమ బెంగాల్ పశువుల అక్రమణ రవాణా కేసులో కూడా ఈడీ తరఫున నితేష్ రాణా ప్రాతినిధ్యం. అంతేకాక యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కోర్టులో మనీ లాండరింగ్ దర్యాప్తు సంబంధించిన విచారణలో కూడా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ నితీష్ రాణాగా ఈస్ బిన్ దేర్. Nitish Rana, I would like to say that Nitish, let me add over here. Nitish Rana has done an exemplary job as a public prosecutor for the ED. Yeah. But Yes. there is Yes. something called a good public prosecutor and a great public prosecutor. I would like to commend the work that Ujjwal Nikam has done when he took on the onerous task of
being the public prosecutor for 1993 bomb blasts in Bombay. That was the longest drawn 15 years, 15 years it went on, the entire process. And he received many threats. But still he went on as the public prosecutor. He didn't resign. Now Nitish Rana has done an exemplary job as public prosecutor when he represented the agency against P. Chidambaram. Now at that time P. Chidambaram was not a minister. He was an ex-minister. He did a very good job against Vijay Mallya, very good. Against Nirav Modi, very good. But till date, Sterling and all. Yes. Rana's strength to withstand pressure has not been tested. Okay. Now he has to prosecute two very powerful people. Manish Sisodia, who is a minister in the Delhi government with strong support from the Punjab ministry. Two governments, AAP and Punjab. Manish Sisodia has power of that behind him. And Kavita Madam, daughter of KCR, Chief Minister of Telangana. The power of the entire Telangana state machinery is behind her. No question of So power. these three Everyone government, is equal before law. till now, Rana has not faced the pressure of working against a sitting government. Let us not judge. Let us not judge, because here one thing is clear. But when he No one said should be personal on reasons, no personal one is. reasons could be different, but the pressure that you have, it impacts. If That is not. if I have to represent somebody at such a high level with so much power behind me, I will have sleepless Madam, nights. you are again, madam, My family will say, don't do this. That is acceptable because you may have other reasons also. But the only thing I would like to say here is, irrespective of who the public prosecutor is. No power, madam. Power is people. Again, you are mistaken. What Punjab and Delhi and Telangana governments will do? They are elected by people. You say people are power. When people they come to know the facts, everything will fall down. The people's power will come to force. It is not the question of power of this chief minister, that chief minister, that no question of government. Governments are elected by people. ప్రభుత్వాలు ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడతాయి. అక్కడ పంజాబ్ లో గాని, ఢిల్లీలో గాని, లేక ఇక్కడ తెలంగాణలో గాని నిజంగా ఇక్కడ వీళ్ళు ఎవరు తప్పు చేయకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చేస్తే ఇక్కడ ప్రజలు గాని అక్కడ ప్రజలు ఎవరు ఊరుకోరు. కానీ ఆధారాలతో వాళ్ళు పట్టుబడినప్పుడు ఏ ప్రజలు కూడా వాళ్ళు ఎంత అక్కడ ఏమి చేసినా ఎవరు వాళ్ళ వెంట ఉండరు. అందుగురించే చట్టం ముందు అందరూ సమానులే. ఇక్కడ తెలంగాణలో రాత్రులు మొత్తం జర్నలిస్టులను రాజకీయ నాయకులను ఎత్తుకుపోయినప్పుడు ఏ చట్టం ఉంది మేడం? ఏ పవర్ ఉన్నది అప్పుడు? ఎక్కడ పోయింది అప్పుడు ఆ పవర్? ప్రజాహితంలో ఉండాలి పవర్. ఎప్పుడు మన వరకు వచ్చేటప్పుడు ఒక నీతి, వారు ఇప్పుడు పిలిచినప్పుడు నువ్వు పోయి జవాబు చెప్పు. దానికి తెలంగాణకు సంబంధం ఏందండి? నువ్వు జవాబు చెప్పు. అక్కడ తెలంగాణకు నువ్వు ఎట్లా ముడి కడతావు? తెలంగాణ ప్రజల కోసం నువ్వు చేసావా వాళ్ళతో ఒప్పందాలు? ఢిల్లీకి ఎందుకు పోయినావు? లిక్కర్ స్కామ్ ఎందుకు? తెలంగాణ కోసం పోయినావా? కాదు కదా మేడం. తెలంగాణ లిక్కర్ పాలసీ కూడా చూడండి, మొత్తం యావత్ యువతి యువకులను నాశనం చేస్తా ఉంది మత్తులో. మళ్ళీ ఎక్కడ చూసినా డ్రగ్స్, మద్యం. ఇక్కడ సిటీలలో ఊర్లలోనేమో అది మద్యం, ఇక్కడికి వచ్చే వరకు మరొక ఈ డ్రగ్స్ అన్ని కూడా ఈ విధంగా చేస్తూ పోయి మళ్ళా మనము, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా కవిత గారు కానీ లేక సిసోడియా గారిని తీసుకుపోయి ఇప్పుడు ఈడీ దాంట్లో పెట్టేశారు. ఆధారాలు లేనిది ఈడీ ఎప్పుడు కూడా బయట పెట్టదు. రెండవది అన్నిటికన్నా ఖచ్చితంగా టిల్ ప్రూవ్డ్ నో వన్ ఈస్ గిల్టీ. DRTSPR channels, and I hope even you as a wonderful guest, 100% they are innocent until proven. 100% we are not here to judge anyone. At the same time, we expect due law process. CBI, ED, that would have given some time as they have given to Kavita. వారికి సిబిఐ టైం ఇచ్చింది, మొన్న ఈడీ కూడా టైం ఇచ్చింది. అది మిగతా వాళ్ళకి ఇచ్చే వాళ్ళ వీళ్ళు. సో ఇక్కడనే తెలుస్తా ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడిది ఒక్కసారి ప్లే చేస్తాం. అసెంబ్లీలో కౌన్సిల్లో పాస్ చేసిన బిల్లులని ఇప్పటిదాకా గవర్నర్ ముద్దు కింద పెట్టుకొని ఆ ఫైల్ ఎందుకు కూర్చుంటుందని నేను అడుగుతా ఉన్నా. జవాబు చెప్పు. ఇది రాజ్యాంగమా? దీని గురించి మీరు ఏమంటారు మేడం? వాట్ విల్ యూ సే అబౌట్ దిస్?
What is there to say? Everybody knows in Telangana there is one rule for one party, one rule for BRS, one rule for common man. ఈ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ పాడి కౌశిక్ రెడ్డి రాష్ట్రానికి ప్రథమ పౌరురాలుగా ఉన్న గవర్నర్ మీద ఎంత అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. అప్పుడు ఈ సిల్క్ సీరలు కట్టుకున్న శూర్పణఖలందరూ ఏడబోయారు. మరి దాని మీద ఎప్పుడు స్పందించలే. మరి తైతక్కకు కూడా పాపం నాకు ఈ విషయం ఏమి తెలియదు అన్నది. ఎమ్మెల్యేలకి ఎంపీలకి సొంత పార్టీ మహిళా సర్పంచ్లను సప్లై చేస్తున్నారు. మరి అలా జరుగుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు టిఆర్ఎస్ పార్టీ మహిళలు ఈ రోజు రోడ్డు మీదకి ఎక్కినట్టు ఎక్కలేదే. రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లో అమ్మాయిలు వేస్తే వాళ్ళని సొంత పార్టీ మీ బీఆర్ఎస్ నాయకులే సాన కొంపలకి సాగనంపుతున్నారు. మరి అప్పుడు ఈ సిల్క్ శారీలు కట్టుకున్న ఈ శూర్పణఖలందరూ ఎడబోయిర్రు. పసిగుడ్డు నుండి పండు ముసలి దాకా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళలపై అత్యాచారం జరుగుతుంది. అందులో ప్రథమంగా బీఆర్ఎస్ నాయకులే ఉన్నారు. మరి ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు సిల్క్ సీరలు కట్టుకున్న శూర్పణఖలందరూ ఎక్కడున్నారు? అండా దండా లేని ఆడపిల్లల్ని ఈరోజు ఇల్లిప్పిస్తామని చెప్పి ఎంతమంది బీఆర్ఎస్ నాయకులు నమ్మించి లైంగిక దాడులు చేస్తున్నారు. మరి ఇవన్నీ జరుగుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఈ సిల్క్ శారీలు కట్టుకున్న శూర్పణఖలు ఏడున్నారు? బాధలు చెప్పుకోవడానికి వచ్చిన మహిళల్ని కుక్కలతో పోల్చిండు కేసీఆర్. మరి అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నప్పుడు మరి సిల్క్ శారీలు కట్టుకున్న శూర్పణఖలందరూ ఏడబోయిర్రు. మరి మహిళలపై అత్యాచారం జరిగితే ఒక పేదవాడు నిందితుడైతే మీ రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఎన్కౌంటర్ చేసి పడేస్తారు. అదే మీ పార్టీ నాయకులు లేకపోతే తొత్తులుగా వ్యవహరించే ఎంఐఎం పార్టీ నాయకులు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళని దేశాలు దాటిచ్చేస్తారు. వారేవా అప్పుడెక్కడ పోయారు ఈ సిల్క్ సీరలు కట్టుకున్న శూర్పణఖలందరూ? వారేవా తైతక్క తండ్రికి దగ్గర బిడ్డ అనిపించుకున్నావుగా, కేసీఆర్ కి నచ్చిన లిక్కర్ దందా చేసుకొని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎందుకు సాధించుకున్నాం? ఇలా చేతిలో పెట్టి దందాలకి పైసలు ఇవ్వనికి కదా. మద్యం దందా మీద 10,000 కోట్ల ఆదాయం వచ్చేది తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి 2014 కన్నా ముందు. కానీ ఇప్పుడు కల్వకుంట్ల కుటుంబము రాజ్యం వెళ్తున్న ఈ 8 సంవత్సరాలలో 45,000 కోట్లకి మద్యం దందా పడగలెత్తింది అంటే వారేవ్వా. ఇలాంటి దందాలు చేయకపోతే ఏడికెళ్ళొస్తే పైసలన్నీ మీకు? తెలంగాణ ఆడబిడ్డ తల వంచదా? తల ఎత్తుకునే పని ఏమైనా చేసిందా మీ తైతక్క? తల దించుకునే పనే చేసింది. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం? ఈ దందాలు చేసుకోనిక, లేకపోతే తెలంగాణ సో ఒకరి మీద ఒకరు రాజకీయంగా వాళ్ళు. అండ్ I just wanted to give a brief introduction of what దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని మద్యం దుకాణాల నిర్వహణ పూర్తిగా ఢిల్లీ ప్రభుత్వం చేతుల్లో ఉండేది. కొత్త మద్యం విధానం this I wanted to make it very clear to all of you. What is that policy? Delhi liquor policy అంటే ఏంది ఒకసారి అందరూ వినండి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని మద్యం దుకాణాల నిర్వహణ పూర్తిగా ఢిల్లీ ప్రభుత్వం చేతుల్లో ఉండేది. కొత్త మద్యం విధానం అవసరాన్ని నిపుణుల కమిటీ సూచించడంతో 2021 నవంబర్ 17న కొత్త మద్యం విధానం అధికారికంగా అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇక్కడే అసలు గుట్టంతా ఉంది. అనుమతులు తప్పనిసరి అనే విధానాన్ని ఉల్లంఘించడంతో పాటు ఎంఆర్పీలతో సంబంధం లేకుండా ఇష్టారీతన ధరలు పెంచుకునే అవకాశం ఇవ్వడం, లైసెన్స్ ఫీజును మాఫీ చేయడం, ఒక్కో విదేశీ బీరు కేసుకు 50 రూపాయల చొప్పున రాయితీ వంటి పనులతో స్వయంగా ప్రభుత్వమే నిబంధనలను ఉల్లంఘించింది. దీనిపై ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ సిబిఐ విచారణను కోరడంతో కుంభకోణం బయటపడింది. ఎప్పుడు ఏం జరిగింది? ఆగస్టు 22, 2022 లిక్కర్ స్కామ్ లో జరిగిన మనీ లాండరింగ్ ఆరోపణలపై పూర్తి స్థాయిలో రంగంలోకి దిగిన ఈడీ. 2022 లిక్కర్ స్కామ్ లో ప్రమేయంపై అరుణ్ రామచంద్రన్ పిళ్ళై నివాసం, కంపెనీలపై సోదాలు. సెప్టెంబర్ 17, 2022 గోరెంట్ల బుచ్చిబాబు వద్ద సోదాలు. సెప్టెంబర్ 21, 2022 అరవిందో ఫార్మా డైరెక్టర్ శరత్ చంద్రారెడ్డిని ప్రశ్నించిన ఈడీ. అక్టోబర్ 10, 2022 లిక్కర్ స్కామ్ లో సంబంధాలపై బోయినపల్లి అభిషేక్ రావు అరెస్ట్. నవంబర్ 10, 2022 అరవిందో ఫార్మా డైరెక్టర్ శరత్ చంద్రారెడ్డి అరెస్ట్. నవంబర్ 29, 2022 తొలిసారిగా బయటకు వచ్చిన కవిత పేరు. సౌత్ గ్రూప్ పాత్రపై ప్రస్తావన. కవిత 10 ఫోన్లను మార్చినట్లు, డిజిటల్ ఆధారాలను ధ్వంసం చేసినట్లుగా ఆరోపణలు. డిసెంబర్ 6, 2022 విచారణకు హాజరు కావాలంటూ కవితకు నోటీసులిచ్చిన సిబిఐ. డిసెంబర్ 11, 2022 కవిత ఇంట్లోనే ఆమెను విచారించిన సిబిఐ. సిఆర్పిసి 191 కింద మరో నోటీసు. ఫిబ్రవరి 8, 2023 కవిత మాజీ ఆడిటర్ గోరెంట్ల బుచ్చిబాబును అరెస్టు చేసిన సిబిఐ. మార్చి 7, 2023 అరుణ్ పిళ్ళై రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో సంచలన విషయాలు. కవితకు ప్రమేయం ఉందంటూ ప్రస్తావన. కవితకు తాను ప్రతినిధిగా వ్యవహరించినట్లు అభియోగం. మార్చి 8, 2023
కల్వకుంట్ల కవితకు ఈడీ నోటీసులు. మార్చి 9న ఢిల్లీలో విచారణకు రావాలంటూ ఆదేశాలు. ఈ కేసులో కవితకు ఎలా సంబంధం? కల్వకుంట్ల కవితను ముందుగా ఒక సాక్షిగా విచారించిన సిబిఐ అనంతరం ఈడీ సమర్పించిన తొలి ఛార్జ్ షీట్ లో ఆమెకు ఈ కుంభకోణంతో సంబంధాలున్నట్లుగా పేర్కొంది. అరుణ్ రామచంద్రన్ పిళ్ళై ద్వారా సమీర్ మహేంద్రతో కవిత ఫోన్ లో సంభాషించినట్లుగా పేర్కొంది. ఢిల్లీ లిక్కర్ వ్యాపారంలో సౌత్ గ్రూప్ కు చెందిన వారిలో కవిత పేరు కూడా ఉందని పేర్కొంది. ఆమె తరపున పిళ్ళై, బుచ్చిబాబు, అభిషేక్లు ప్రతినిధులుగా ఉన్నట్లు తెలిపింది. అనంతరం కవిత నివాసంలో ఢిల్లీలోని ఒబెరాయ్ హోటళ్లలో తమ వాటాలపై కవిత చర్చించినట్లు పేర్కొంది. దాదాపు 100 కోట్లు అడ్వాన్స్ కింద బ్యాంకు ద్వారా కవితకు ఇండో స్పిరిట్స్ లో వాటా లభించినట్లు తెలిపింది. కాగితాలపై ఎక్కడా కవిత పేరు ఉండదని పిళ్ళై తన రిపోర్ట్ లో పేర్కొన్నట్లుగా తెలిపింది. కల్వకుంట్ల వారి కొత్త డ్రామా. కవిత చేసిన కుంభకోణానికి తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ను అడ్డం పెట్టుకునే పనిలో పడింది గులాబీ పార్టీ. ఇది నేరుగా తెలంగాణపై దాడిగా, తెలంగాణ ఆడబిడ్డపై అభియోగంగా సెంటిమెంట్ టచ్ ఇచ్చేందుకు పావులు కదుపుతోంది. తప్పు చేసింది తన కుటుంబమైనా సరే శిక్ష తప్పదని అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పిన కేసీఆర్ ఇప్పుడు తప్పు చేసిన తన కూతుర్ని కాపాడుకునే పనిలో పడ్డాడు. కల్వకుంట్ల కవితను తెలంగాణ మహిళా సమాజానికి ఒక ప్రతీకగా చిత్రీకరించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఇది పాలన పేరుతో కేసీఆర్ తన కుటుంబాన్ని తెలంగాణపై బలవంతంగా రుద్దబడుతున్న ఒక దుర్మార్గం. తెలంగాణ ఆడపడుచుకు కవిత ఏమీ ప్రతీక కాదు, కాబోదు. కల్వకుంట్ల కవిత ఇప్పుడు తలపై మోయాల్సిన బాధ్యత కాదు. తెలంగాణ This is what BJP has done, and there is another one. ఆ 9 గంటలు ఢిల్లీలో కవితను విచారణ చేసిన ఈడీ. మొబైల్ ఫోన్ స్వాధీనం, లిక్కర్ స్కామ్ విషయంలో పలు విషయాలపై ఆరా, సౌత్ గ్రూప్ తో సంబంధాలపై క్వశ్చన్. ఈ నెల 16న మరోసారి ఎంక్వైరీ. హస్తినలో బీఆర్ఎస్ నేతల హడావిడి. రాత్రికి హైదరాబాద్ చేరుకున్న ఎమ్మెల్సీ. కవిత ఎదుర్కొన్న ప్రశ్నల్లో కొన్నట. ఢిల్లీ లిక్కర్ వ్యాపారంతో మీకున్న సంబంధం ఏంటి? నో నో. పాలసీలో మార్పులు చేయాలన్న ప్రతిపాదనలు ఎవరి? తెలియదు. అందులో మీ ప్రమేయం ఏంటి? ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు? తెలియదు. సౌత్ గ్రూప్ లో మీ రోల్ ఏంటి? ఎవరెవరు ఉన్నారు? తెలియదు. సిసోడియా మీతో మాట్లాడింది నిజమేనా? తెలియదు. అరుణ్ పిల్లై మీకున్న వ్యాపార సంబంధం ఏంటి? తెలియదు. నో. లిక్కర్ స్కామ్ లో పిల్లై మీకు బినామీగా వ్యవహరించారా? నో. తెలియదు. హైదరాబాద్ కోహినూర్ హోటల్లో జరిగిన చర్చలో మీ తరఫున పాల్గొన్నది ఎవరు? నో. హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి చేరిన హవాలా డబ్బుతో మీకున్న సంబంధం ఏంటి? నో. ఇంకేం అడుగుతావు? తెలియదు. ఎన్నిసార్లు చెప్పారు? 8 గంటల ఆయన సీఎం ఏమనుకుంటున్నావు? మా నాయన తలుచుకుంటే బీజేపీని ఇట్లా పీకి అవతల వారేస్తాడు. ఇట్లా బొనిగా విస్తాడు బీజేపీని. ఇక ఈ ఉద్దర సమాధానాలు చెప్పొచ్చి బయట పిడికిలు బిగిస్తుంది. ఇట్లా జయకేతనాలు ఎగిరేస్తుంది. చెల్లె ముఖం చూడు ఎట్లా ఆరిపోయింది. లోపలికి పోగానే దుకాణం బంద్ అవుతుంది ఇవ్వాలనుకో. సగం క్యాబినెట్ ఢిల్లీలోనే. కవితకు మద్దతుగా వెళ్లే మినిస్టర్లు, శారదందకు మద్దతుగా నిలిచిన మినిస్టర్లు. 2 రోజుల ముందే మహిళా మంత్రులు కేటీఆర్ మహిళా మంత్రులు పోయి ఏడున్నారో చూసిరా? మహిళా మంత్రులు ఏడున్నారో చూసిరు కదన్నా. ఇంకో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సతీమణి గారు వీళ్ళకి ఆశ్రయం కల్పించిందయా. ఇగో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి సతీమణి. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఏమో కాంగ్రెస్ తరఫున పోరాటం చేస్తున్నట్టుగా ఇట్లా కోటేసుకొని తిరుగుతాడు కదా. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సతీమణి. ఇగో వీళ్ళంతా ఢిల్లీలో చూడరు. ఇక ఢిల్లీలో వీళ్ళ మకాం అర్థం చేసుకో. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ మనిషి కాదు, మీకు తెలుస్తలేదు. లోపలంతా ఇలా మనిషి. ఢిల్లీ పోయి మళ్ళీ ఇప్పుడు కాదు, ఇంకా మీరు చూడు. కరెక్ట్ గా ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న టైంకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పోయి టీఆర్ఎస్ లో చేస్తాడు. కాంగ్రెస్ ఖాళీ అన్న కలర్ తోటి అప్పుడు వస్తాడు. ఇక సగం క్యాబినెట్ ఆడినట. క్యాబినెట్ ఆడున్నా ఒకటి, మాకు ఈడున్నా ఒకటి, ఏడున్నా ఒకటి. ఎవరికి అక్కడికి వచ్చి క్యాబినెట్ కాదు కదా. ఈ సగం క్యాబినెట్ ఆడినట. మహమూద్ అలీకి ఎన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయో లెక్క తెలియదు. సబితా ఇంద్రారెడ్డికి ఎన్ని సర్కారు బడులు ఉన్నాయో ఆమెకు లెక్క తెలియదు. సత్యవతి రాథోడ్కు మాతా శిశు కేంద్రాలు ఎన్ని ఉన్నాయో ఆమెకు తెలియదు. ఈడ కనీసం లిక్కర్ దన్నా తెలుసుకోని కొంచెం అవగాహన ఉంటుంది. ఆ ప్రగతి భవన్ డైరెక్షన్ లోనే గులాబీ లీడర్లకు ఫోన్ కాల్స్ అట. ఆందోళనలు చేపట్టాలని ఆదేశాలు. అందులో భాగంగానే నిరసనలు. బండి సంజయ్ దిష్టి బొమ్మల దహనం. ఈడీ కవితను విచారిస్తుండగా ప్లాన్ ప్రకారమే స్కెచ్ అట. ఎమ్మెల్సీపై 4 రోజుల క్రితం బండి కామెంట్స్. తాజాగా బీఆర్ఎస్ ఆందోళనలు చేపట్టడంపై అనుమానాలు. ఏం లేదు, అరెస్ట్ అవుతుంది అనగానే ఇక రోడ్ల మీదకి వచ్చి మీ ఈపులు వలుగుతాయి. మీరెందుకు పోతా ఉన్నారు? దంద చేసిన ఆమె
దంద చేసిన ఆమె కవిత. సారదంద, గలీజ్ దంద. తెలంగాణ కేసీఆర్ భాషలో చెప్పాలంటే లుచ్చా దంద చేసినటువంటి మహిళకు మీరు అండగా నిలవడం అంటే ఇంతకు మించిన సిగ్గుచేటు ఇంకోటి. So yeah, I can't play more. I'll just end up with the last one. This is Chief Justice comments. Nothing related to this, but general comments. I'm just trying to show you. Constitution enacted to overcome not just colonial domination but social and economic domination. This, I think, Justice Nagaratna was speaking on the topic of transformative constitutionalism at the Chief Justice K.K. Usha Memorial Lecture organized by the Kerala Federation of Women Lawyers. This is what women should do. This is how women emancipation happens. మహిళల సాధికారత ఈ విధంగా ఇటువంటి చర్చల ద్వారా, ఇటువంటి మీటింగ్ల ద్వారా కావాలి. సారా దందా అక్కడికి పోయి నిరసనలు తెలపడం వారి గురించి కాదు. సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ Justice B.V. Nagaratna on Saturday said that the Constitution of India was enacted not merely to right colonial wrongs but also to overcome social and economic domination. Recall that the point of time at which the Constitution of India and those of several other countries were enacted were movements of profound transformation in the backdrop of historic wrongs. ఇవన్నీ మన పాతకాలంలో ఏవైతే తప్పులు జరిగినో వాటన్నిటి నుంచి రక్షించుకోవడానికే ఆన్ ఈక్వాలిటీ, ఆన్ ఫ్రాటర్నిటీ, ఆన్ లిబర్టీ, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అంటే ఏంది, దీస్ వర్ డిస్కసింగ్. దిస్ ఈస్ వాట్ దే వర్ సో ఐల్ కమ్ బ్యాక్. This is what they were supposed to do. This is what women should do. I was just showing that last the Kerala Federation of Women Lawyers, they hosted a meeting with the Chief Justice, a justice from Supreme Court, and they were discussing on the Constitution. రాజ్యాంగం ఏం చెప్పింది, అసలు రాజ్యాంగం ఎందుకు వచ్చింది, పాత తప్పిదాలను రాజ్యాంగం ఏ విధంగా అందరికీ అనువుగా ఉండేటట్టు, ఈక్వి జస్టిస్ అంటూ సమన్యాయం చేసేటట్టు ఏ విధంగా చెప్పింది అనే మీటింగ్ కేరళ లాయర్స్ పెట్టి వారిని పిలిచారు. ఇదే మహిళా సాధికారత లేక లిక్కర్ బిజినెస్? ఐ హావ్ షోన్ యు ఎవ్రీథింగ్ మేడం. యు ఆర్ పాసింగ్ కామెంట్స్ సో దట్ we can end this. Now I will say, Kavita, there's an accusation against Kavita. Yeah. She is being investigated. Now, how does that involve the people of Telangana? Yeah. It is one individual. Why should the people of Telangana protest against her? Protest to support her? If she is innocent, the agency will say she is innocent. If she is guilty, she will be prosecuted. The people of Telangana have nothing to do with her, apart from her being elected as MLC and her father being made the chief minister. Point one. The second point is, when she as an individual is being called, she is not being called as a representative of Telangana people, nor a representative of Telangana women, that she is being interrogated for the liquor scam. She is being interrogated as Kalvakuntala Kavita individual. Now, when all these ministers went to Delhi, so many people have gone to Delhi, at whose expense did they go? Why should the common man bear the expense for these people traveling to Delhi in support of one woman who is being accused? If she is innocent, she will be proven innocent. You don't have faith in the Constitution, you don't have faith in that. Then you have taken oath on the Constitution of India. You should have faith. She will be, if she is innocent, she will be innocent. Why did you use our money to go to Delhi to support her? Then you should give back the money to the taxpayer. The next question is, why liquor scam? Liquor in Telangana has destroyed families. And there are only two businesses which are recession proof. One is education, one is liquor. If the man doesn't have money, he will kill, he will steal, he will buy liquor. So whatever, if he has money, he will buy more liquor. If he doesn't have money, also he will buy the same liquor.
So in a way, instead of stopping liquor consumption, controlling liquor consumption, which is destroying families in Telangana, you are burdening the people. And if you look at the liquor in Telangana, it is mostly, the people who are living below the poverty line, these poor women who work as maid servants, who work as daily laborers. They work, and most of their savings, earnings are taken by their husbands for liquor. Now, the people who are responsible for the liquor business, that is bad. It is the worst business because it is destroying families, it is destroying people. So the government, instead of saying that, okay, this is we are awareness campaign against liquor, we have the entire cabinet, entire ministry, everybody flying to Delhi to support one lady who is being accused in a liquor scam. That is very surprising, and it is very tragic that you don't look beyond 1% to the what is happening to people in the state. I'm very ashamed. I'm very saddened at the turn of events that it is taking. And forget that. The government, today there is an increasing incidence of drugs in Telangana. You go to pubs, you go to colleges. Every day you see that for some foreign nationals are caught with drugs. The government machinery should be involved in curbing that menace. What happened to the Not drug probe? sitting in dharnas, not going to Delhi to support one lady. They have not bothered to release the drug probe done by the big police officer whose wife is still an IAS officer in the CM secretary. What happened to that report? Cine artists, everyone was involved. They called Yes, them for interrogation. What happened to that Sabharwalji? He has been transferred from that post. He has interrogated. What about that report? These people, why they interrogated, and how is that they don't release the report? What happened to the trial? Similarly, yes, education, intermediate students, when they died, what happened to Globarina? No report. See, whether it is life or health, nothing comes out. Yep. that is true. So you are saddened by the evident incidents what are happening. ఇది రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన కాదా మంత్రులారా, మేయర్, And కార్పొరేటర్ I గారు? would like to add, that this is not the Telangana that 369 people laid down their lives in 1969 and 2000 people burned themselves to death from 2009 to 2014. Thousands went to jail. They still have PD cases against them. Yes. They didn't sacrifice their lives for this Telangana. That is what saddens me. Telangana has a golden chance. We had a golden chance. 9 years have been wasted when lot could have been done. But there is only one thing that I would like to say. In 50 years of Andhra rule, Telangana ki anta durgati ledu. जितना ये 9 years में इन लोगों जो दुर्गति करे तेलंगाना की, 55 years में आंध्रा वाले नहीं करे. That is what everybody says. And that is the view of the people in Telangana that I'm meeting, that this is not the Telangana we fought for. ఈ తెలంగాణ కోసం Hopefully, yeah, hopefully, yep, go ahead. hopefully in December, the people of Telangana will have a chance to overthrow this family rule, Rajaka rule, and then we will have real Bangaru Telangana will come. Yeah. Thank you. సో ఇది ఈ రోజు జరిగినటువంటి రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనలు. మంత్రులు రాజ్యాంగంపై కానీ, ఎమ్మెల్యేలు రాజ్యాంగంపై ప్రమాణం చేసి కానీ, మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ఢిల్లీకి పోవడాన్ని ఇది రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన కాదా? ఇది ఇంకొక రకమైనటువంటి చట్ట వ్యతిరేకం కాదా? ఒకరికి నోటీసులు ఇస్తే చట్టపరంగా వారు నోటీసులు ఇవ్వగానే ఎవరు శిక్ష పడుతుంది, లేకుంటే వాళ్ళు తప్పు చేసినట్టు కాదు కదా. ఏ విధంగా అయితే తెలంగాణలో మీరు రాత్రి ఎత్తుకపోయి పోలీస్ స్టేషన్ల నుంచి పోలీసులు వచ్చి దొంగల్లాగా చిత్రీకరించి భయభ్రాంతుల కుటుంబాలను గురి చేసి ఎత్తుకపోయి జైల్లో పెట్టి ఈ రోజు వరకు ఆ కేసులు ఏమైనా ఎవరికి తెలియదు.
కోర్టులు కూడా అట్లే తయారైనాయి. కోర్టులు కూడా తక్షణమే దాన్ని విచారణకు ఎందుకు తీసుకోవు? అప్పుడు మొత్తం బయట పడుతుంది కదా ప్రభుత్వ బండారం. ఎందుకు ఈ కేసులు, ఎందుకు ఎవరిని బెదిరించడానికని. కోర్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ trying to go for trial when citizens were lifted from their homes as if they are terrorists. What happened to their cases? Why there is no trial? సో అటువంటి విచారణ ఢిల్లీలో కేటీ కవిత గారికి నోటీసులు ఇచ్చి ఈడీ సిబిఐ జరుపుతున్నప్పుడు మీరు దాన్ని ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారు? ఏది రాజకీయ కుట్ర ఉంది? దీని తెలంగాణ ప్రజలకు ఏ విధంగా సంబంధం? తెలంగాణ ప్రజలు ఏమైనా ఈ లిక్కర్ వ్యాపారం చేశారా? తెలంగాణ ప్రజలు ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీతో ఏమైనా సంబంధం ఉందా? తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ అరుణ్ పిల్లయ్ కానీ, మిగతా రావు కానీ, లేక మిగతా మీరు చెప్పేటువంటి మీ బుచ్చయ్య చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఎవరైతే ఇప్పుడు అక్కడ మనకు ఇవి కూడా వినిపిస్తా ఉన్నాయి. త్వరలో వారు అదే చెప్తాం, మిగతా కేసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఎందుకంటే కేటీఆర్ వాళ్ళందరూ కూడా అతనేనట చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. అతను ఆల్రెడీ రివీల్ చేసిండు అని చాలా వింటున్నాం. ఫీనిక్స్ కానీ మిగతా ఆ కంపెనీల లిస్ట్ అంతా ఉన్నది, ఎవరికి ఎట్టెట్లా వచ్చినాయి ఆ లిస్టులు కూడా అవన్నీ బయటకు వస్తే మళ్ళీ వాళ్ళే ప్రచారం హరీష్ రావును ఏక్నాథ్ షిండే లాగా చేస్తారు. అతన్ని కూడా అన్ని గుట్లు అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి మనకు సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే అన్ని ఆధారాలు రావాలి. ఆధారాలు వచ్చినంత మాత్రాన ఎవరు దోషి కాదు. ఇక్కడ మీడియా ట్రయల్లో కాదు, మనం మీడియా ఇక్కడ జడ్జ్ చేయడం కాదు. ఇటువంటి ఆధారాలు వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు మీరు తప్పు చేయకపోతే, మీరు సెల్ ఫోన్లు విధ్వంసం చేయకపోతే, మీరు ఆ ఫోన్లు మార్చకపోతే, మీరు వాళ్ళతో చర్చించకపోతే, మీరు ఇక్కడ నుంచి డబ్బులు బేగంపేట నుంచి అక్కడ పోకపోతే, ఏ తప్పులు చేయకపోతే ఎందుకు మీకు ఈ భయం అనేది వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి కూడా రాజ్యాంగంపై ప్రమాణం చేసి అందరినీ సమానంగా చూస్తా అనే వ్యక్తి తన కూతురు అని చెప్పేసి ఎందుకు మాట్లాడడం జరుగుతుంది? మరి ముఖ్యమంత్రియే తన కూతుర్ని కాపాడుకోలేనప్పుడు వారు తెలంగాణ ప్రజలకు ఏం న్యాయం చేస్తారు? ఇది కూడా అందరు అడుగుతా ఉన్నారు. మరి నీ కూతురు పరిస్థితి ఇట్లా అయినప్పుడు రేపు మళ్ళా ఫీనిక్స్ అని అవన్నీ బుచ్చిబాబు ఏమేమి చెప్పాడో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అక్కడ అవన్నీ వివరాలు బయటకు వచ్చి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మీరే మీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోలేనప్పుడు మరి మీరు సామాన్య ప్రజలను ఏం కాపాడతారు? సామాన్య ప్రజలు మాట్లాడితే మీరు వాళ్ళపై కేసులు పెట్టడం, జైల్లో పడేయడం, ఆ కేసులు ఏమైందో ఇంతవరకు ఎందుకు విచారణకు రావో తెలియడం లేదు. అటువంటి పాలన ఇక్కడ కొనసాగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ కుక్కలు గరిచి పిల్లలు చనిపోతే మీరు ఎవరు పోయి పరామర్శించరు. మీ దగ్గర కుక్క చనిపోతే డాక్టర్ను సస్పెండ్ చేస్తారు. ఇదే అన్యాయం. జూబ్లీ హిల్స్ రేప్ కేసు ఏమైంది? ముఖ్యమంత్రి గారు మహిళలారా మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నా, ఏమైంది దానికి? ఒక మహిళ, చిన్న మహిళ తన కుటుంబం బయటకు వచ్చి నాపై అత్యాచారం జరిగిందని చెప్పుకుంటే ఏం చేశారు ఆ కేసు? ఈ విధంగా చేస్తూ పోతే ఎక్కడైనా చట్టం ఉంటుందా రాష్ట్రంలో? వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా బయటకు వచ్చి చెప్పగలరా ధైర్యంగా? బేబీ సుమేధ 2 సంవత్సరాల పైన ఎక్కడికి పోయింది ఆ కేసు? నాలలో పడి చనిపోతే ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు జవాబు చెప్పడం లేదు? కల్వకుంట్ల తారక రామారావు కాదు పురపాలక శాఖ మాత్యులు గారా? నిన్న మొన్న ధర్నా చేసిన నిన్నంతా ఎవడు మా దగ్గర న్యూ సంతోష్ చెత్త తీసుకోపోనికి రాలే మేయర్ గారు. ఇదే కేటీఆర్ మేయర్ వచ్చి రండి, మీరు రోడ్లు ఎంత హ్యాబిట్స్ నుంచి రండి, మీరు హ్యాబిట్స్ టు కోటి నుంచి నల్గొండ క్రాస్ రోడ్స్ నుంచి సంతోష్ నగర్ కాలనీ నుంచి మీరు చంద్రాయనగుట్ట, మళ్ళీ చంద్రాయనగుట్ట నుంచి అటుపోండి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ మధ్యలో పెద్ద పెద్ద ప్రార్థనా మందిరాలు రోడ్లు ఆక్యుపై చేసి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? రోడ్లు మొత్తం గుంతలు, దుమ్ము ధూళి లేదా? ఎక్కడ చూసినా డ్రైనేజ్. ఇప్పుడు మా ఇంటి ముందర డ్రైనేజ్. రండే వచ్చి చూడండి. ఇక్కడ మంత్రులు ఆయన చెప్తారు, మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు మా ఆడపడుచు అంటారు. అయ్యా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, కృష్ణా నది పైన మనం నిధుల నియామకాల కోసం కృష్ణా నదిపై వాటా తేల్చినరా మీరు? పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అవినీతి గురించి మాట్లాడినరా మీరు? నల్గొండలో లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్లో జయప్రకాష్ అసోసియేట్స్ 3000 కోట్లు పెడితే బయటకు వచ్చేస్తుంది మిషన్. 100 టీఎంసీ గ్రావిటీ వాటర్ వస్తుంది కదా. కృష్ణాపై మన వాటా తేల్చిన వారు మీరు ఇవన్నీ ఎట్లా మాట్లాడతారు? మిగతా వారు మహిళలు గారా? మిగతా మహిళలపై అత్యాచారం జరుగుతుంది, మీ ఓన్ పార్టీల ఆధారాలతో ఇచ్చారు కదా, వారి గురించి ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు మీరు? కేవలం ఒక్క కవిత గురించే మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? ఇది ఈరోజు అందరి ప్రశ్న. ముఖ్యమంత్రి కూతురు కాగానే ఆమెకు ప్రత్యేక అధికారాలు, చట్టాలు వస్తాయా? చట్టాలు చుట్టాలు అయిపోయినాయా? మరి సమన్యాయం, ఈక్వి జస్టిస్ ఎక్కడికి పోయింది? అంబేద్కర్ గురించి అందరూ మీరు మాట్లాడతారు, ఎంత మంచి రాజ్యాంగం ఇచ్చారు. మరి అదంతా తుంగలో తొక్కినట్టేనా? రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనలు చేసినట్టేనా మీరంతా? ఎంతమంది పోయారు? ఆ పిల్లగాడు చనిపోతే ఇంటికి, వరదల కొట్టుకపోతే వాళ్ళ ఇంటికి, నాలలో పడిపోతే వారి దగ్గరికి, రేపైతే వారి దగ్గరికి, బాసరా ఐఐటి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే వారి పట్ల మీరు ఎందుకు? అంటే ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాంతాడు రైతుల ఆత్మహత్యలు,
ఆర్టీసీ కార్మికుల ఆత్మహత్యలు, ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు, నిరుద్యోగులు రోజుకు పిట్టలాగా రాలిపోతున్నారు కదా. మీరు చేసిన వాగ్దానాలు ఎక్కడికి పోయిన, వాటి పట్ల మీరు మాట్లాడరా? ఇటువంటి తెలంగాణనా అని అందరూ ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. ఇదెక్కడి తెలంగాణరా నాయన, ఇదెక్కడ బంగారు తెలంగాణనా రాయన? ఇప్పుడైనా ప్రజలు మేలుకోనండి, ప్రశ్నించడం నేర్చుకోండి. ప్రధానమంత్రి నుంచి ముఖ్యమంత్రి వరకు అందరూ ప్రజాసేవకులే. మనం గట్టే పన్నుల ద్వారానే వారు మనకు పారదర్శకంగా, జవాబుదారితనంతో సంక్షేమమైన, అభివృద్ధి అయినా మనను అడిగే చేయాల. సహజ వనరులు మనవి, భూమి నుంచి ఆకాశం అంతా మనది. దోచిపెట్టి పరిశ్రమలకిచ్చి కమిషన్లు తెచ్చుకొని మొత్తం పర్యావరణాన్ని తూట్లు పొడిచేటువంటి ఫార్మా కానీ గార్మెంట్స్ ఎవరికి కావాలి? వద్దురా నాయన రైతులు, మహిళా రైతులు కొట్లాడుతుంటే కూడా బల్మీకి పోలీస్ జులుం చేసి వాళ్ళపై, అంటే ఇవన్నీ కమిషన్ల కోసం కాదా? ఆ కమిషన్ల ద్వారానే మీరు మళ్ళా ఓట్లు కనాలని కాదా అని వాళ్ళు అర్థమై ఈరోజు ప్రజలు మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. అటువంటి ద్వంద్వాలు వద్దు, ఆ డబ్బులు మాకొద్దు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా రాజ్యం ఉండాలా, పారదర్శకంగా, జవాబుదారితనంతో, ఎటువంటి అవినీతి లేకుండా. వితౌట్ కరప్షన్ వీ వాంట్ ఎ గవర్నమెంట్ రూల్, బికాస్ వీఆర్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీస్. Right from land to sky, everything belongs to us. Without our knowledge, you are not going to get any industries, nor you indulge in any business, corrupt business, which will destroy our present and future, endangering our own survival, including environment. పర్యావరణం పోతే ఏం లేదు, లిక్కర్, చీప్ లిక్కర్ తాగడం పోతే ఆరోగ్యం బాయే, మత్తులో బానిసలైతే చదువులు లేకపాయే, చదివిన వాడికి ఉద్యోగం రాకపాయే, చదువులు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ అని చెప్పి కాస్ట్లీ అయిపోయిన వేళ మన పరిస్థితి ఏంది? ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ హియర్ టు సపోర్ట్ వన్ ఆర్ అనదర్. ఈవెన్ ఈడీ ఆర్ సిబిఐ షుడ్ కండక్ట్ ఇట్ ట్రయల్ ఇన్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ అకౌంటబుల్ వే. దే షుడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ స్కోప్ ఫార్ పొలిటికల్ విచ్ హంటింగ్ ఆర్ అదర్వైజ్. వీఆర్ ఫార్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్, because otherwise people will lose confidence, whether it is court trial or CBI or ED, income tax or any trial. ఏ విచారణ అయినా, సిబిఐ కానీ, ఈడీ కానీ, ఐటీ కానీ, లేక మన న్యాయ వ్యవస్థలు కానీ, పోలీసులు జస్ట్ వాళ్ళకి అప్పచెప్తారు. ఈ పోలీసులు కూడా చట్టపరంగానే ఉండాలి, అన్నీ కూడా చట్టపరంగా జరగాల, రాజకీయ ప్రమేయంతో జరగకూడదు. అట్లా మీకు ఒక న్యాయం, మాకు ఒక న్యాయం. ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇది ఎక్కడ తెలంగాణ? తెలంగాణ ప్రజలు ఏం తప్పులు చేశారు? లిక్కర్తో మాకు ఏం సంబంధం? తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం ఎక్కడ పోయింది? ఇంతమంది త్యాగాలు చేసుకున్న తెలంగాణలో ఈరోజు కేవలం ఒక ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీకి ముడిపెట్టడం తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని తీసేసినట్ట కాదా? తెచ్చుకున్న తెలంగాణను నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల్లో వంచన జరిగినట్ట కాదా? కేవలం కొందరికే ఇవన్నీ ఆపాదించి. ఇప్పటికైనా I expect the people of Telangana will rise above all this, so that their self-respect is preserved, and self-respect for self-governance. That was our thing. That is why, in which way the people of Telangana are connected with these liquor scams. It is a shameful thing. In which way the people of Telangana are connected? How is the self-respect of Telangana people is into this Delhi liquor scam? So this is a big issue, and I hope at least now the ED or CBI will definitely pursue rule of law with evidences, so that those who have indulged in looting, cheating our resources, those who are indulging in corrupt practices to destroy people participatory constitutional democracy, they should all be booked as per rule of law, and there should not be one rule for one and the other rule for another. Like the comments have been coming from Bengaluru minister's son when he was arrested with so much of cash, why they could not follow the same procedures when the entire contractors complained there. Entire contractors are complaining even in Telangana. Chief Minister doesn't give them an audience. You know, the contracting community, all again they have got from different places without following the due norm, so that only for commissions these contracts are being given, in spite of the best of the qualified contractors in Telangana. The contractors have also been complaining, likewise from every sector. So these corrupt practices should be put on hold once for all,
and even the central government or central agencies should not play a selective victim card. It should be in proper public interest as per rule of law, constitution, invoking evidential act, come whatever may. Thank you very much. Thank you. Good Take afternoon. care. Have a nice day. do Jai do do Telangana. DRTSPR channels, citizen DRTSPR channels, and environment people DRTSPR channels. You have to support, subscribe, and share it. They are all in larger public interest.